नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद 2027 मसीहा सुधा राज्यर समस्त ग्राम को पाइप जोगे पानीय जल जोगाण कराजिबो। सेवा हेउछि सर्वोच्च कर्तव्य कहिले राज्यपाल। पुरी रथयात्रा को श्रृंखलित और व्यवस्थित भाव संपन्न करने पई पुलिस महानिर्देशक उच्चस्तरीय बैठक एवं राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा जारी। प्रबल वर्षा हेबा नै 26 जिल्ला को सतर्क सूचना। विस्तृत संवाद। राज्य में 2027 मसीहा मार्च मास सुधा समस्त ग्राम को पाइप जल सुविधा पहुंचाइबा को सरकार प्रतिबद्ध बोली विभागीय मंत्री रविनारायण नायक कहिसंती। भुवनेश्वर में आज पानीय जल प्रकल्प गुड़िकर अग्रगति समीक्षा करी मंत्री कहिसंती 207टी बृहत पाइप जल जोगाण प्रकल्प मध्यरु 33टी प्रकल्प कार्य संपूर्ण होईछि। एहा द्वारा 2402टी ग्राम को पाइप जोगे जल जोगाई दिया जाउछि। अन्य 14टी प्रकल्प कार्य चलित मासरे संपूर्ण हेबो। एहा माध्यमरे आहुरी 1331टी ग्राम उपकृत हेबे। 2024 मसीहारू विभिन्न अंचल में जल संकट दूर करने 37,876टी नलकूप को अनुमोदन करा जायछि। चलित वर्ष मध्य जल संकट प्रवण अंचल गुड़िकरे पानीय जल जोगाण 629टी टैंकर नियोजित करा जायथिबा मंत्री कहिसंती। आमर जून लास्ट सुधा संपूर्ण हेबार आकलन करा जायछि। 35टी प्रोजेक्ट आमे सेप्टेम्बर लास्ट सुधा आमे संपूर्ण करिवु। आमे सेप्टेम्बर सुधा ओडिसार जनसाधारण को 207 मेगा प्रोजेक्ट रु 82टी मेगा प्रोजेक्ट लोकंक पई उद्दिष्ट हेबो एवं प्रत्येक गाँ प्रत्येक घर को पानी जीवार व्यवस्था भितरे आमे सेप्टेम्बर सुधा 82 प्रोजेक्ट को संपूर्ण करिवु। मेगा प्रोजेक्ट अछि से भितरु आमे 3210टी गाँ को आमे पानी दउछु। सेवा हेउछि सर्वोच्च कर्तव्य। अन्यमानंकु साहाय्य करिबा द्वारा जीवन सार्थक होइथाय बोली राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी कहिसंती। लोकभवनर न्यू अभिषेक हॉल रे ओडिशा राज्य स्काउट एवं गाइड राज्य पुरस्कार प्रदान समारोह रे राज्यपाल युवपीढ़ी मध्य निस्वार्थपर सेवा श्रृंखला एवं नेतृत्वर गुरुत्व उपरे आलोकपात करिसंती। राज्यपाल कहिसंती पिलांक मध्य दया नम्रता श्रृंखला और सहानुभूति भली मूल्यबोध को जागृत कराइबा द्वारा दायित्वपूर्ण एवं करुणापूर्ण नागरिक गठन करिबारे सहायक होइथाय। एही अवसर में राज्यपाल कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री माननकु मार्गदर्शन और प्रेरणा पई शिक्षक और अभिभावक माननकु बेस प्रशंसा करथिले। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पूर्व पुरी रे समस्त पार्किंग समस्या दूर हेबो बोली पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। रथयात्रा परे सहर में बहुस्तरीय कार पार्किंग व्यवस्था कराजिबो। एथिरे 3000 रु अधिक गाड़ी रहिबा भली सुविधा रहिबो। जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग कार्य मध्य शीघ्र शेष हेबो बोली मंत्री कहिसंती। पुरी रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को श्रृंखलित सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित भाव संपन्न करने कटक स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय रे पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक आज अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में श्री खुरानिया रथयात्रा समय समस्त सुरक्षा और परिचालना व्यवस्था को अधिक त्वरान्वित तथा सुदृढ़ करने सह तृणमूल स्तर समन्वित भाव कार्य करने को पुलिस अधिकारी मानक निर्देश देइछन्ति। रथयात्रा समय श्रद्धालुओं सुरक्षा और भिड़ नियंत्रण पई चलित थर अनेक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। एथिरे अतिरिक्त 8टी पार्किंग स्थली चिन्हट करा सह रथयात्रा समय रथगुड़िकर सुगम गति सुनिश्चित करने स्वतंत्र दल नियोजित पई निष्पत्ति होइछि। एहा व्यतीत भिड़ नियंत्रण पई अतिरिक्त सीसीटीवी कैमेरा स्थापन दलाचकटा भली परिस्थिति को एड़ाइबा पई स्वतंत्र व्यवस्था समुद्रकूल अंचल रे पुलिस पैट्रोलिंग कड़ाकड़ी कराजियो बोली जଣାपड़िछि। सूचना अनुसार आसंता जून 29 तारिख में देवस्नान पूर्णिमा, जुलाई 14 रे नवजौवन दर्शन, जुलाई 16 रे रथयात्रा, 20 तारिख में हेरा पंचमी, 24 तारिख में बाहुड़ा यात्रा, 25 तारिख में सुनावेश और 27 तारिख में नीलाद्री विजय नीति संपन्न हेबो। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर आसंता 30 तारिख शनिवार दिन अपराह्न 3टारे भुवनेश्वर स्थित उन्नति भवन ठारे एक स्वतंत्र अपील कोर्टर आयोजन कराजिबो। बीडीए और बीएमसी द्वारा जारी करा जायथिबा निर्देशनामा विरोध में आसिथिबा मामला गुड़िकर शुणाणी और समाधान पई
ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ତହସିଲ ନରଣପୁରଠାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ 23 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 82ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 2 କୋଟି 77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 12ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜରାଜନଗରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିପୀଠ କୋହୁଡ଼ିଠାରେ ଆଜି 96ତମ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଐତିହ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କୋହୁଡ଼ିର ଅବଦାନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଇତିହାସ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ କିଶୋରୀ ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 360 ଆପ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ 3ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବିକାଶ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରୁଷର ମସ୍କୋଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଏ ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାଧବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀ ରମେୟା ରୁଷରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ ରଘୁରାମ ଆୟାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ସହ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ, ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁରଠାରେ ସକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମୋଟ 881 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ଶକ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ସେବା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ।
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।